ابھی آپ کو کراچی لے چلیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سے انہی عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں. یعنی کوئی آدمی بھی ان معاملات سے محفوظ نہیں ہے. آج ایک سابق چیف سیکرٹری سندھ بھی ملے جو 7 سال سے یہاں عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جن کی نشاندہی ہم ہمیشہ کرتے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں ختم نہیں کریں گے تو ملک کے معاملات نہیں چلیں گے. آج میں پھر وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس نیب کے ادارے کو ختم کریں، ورنہ پاکستان کی حکومت نہیں چلے گی. آج جو معاشی بدحالی ہے، جو انتظامی بدحالی ہے، جو سیاسی بدحالی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ نیب کا ادارہ ہے، جو صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ ملک میں سیاست پر اس وقت کے حکمران جو غیر آئینی حکمران تھے وہ اس ملک کی سیاست پر قبضہ کر سکیں. اور آج یہ بدقسمتی ہے کہ 3 جمہوری حکومتیں گزرنے کے باوجود بھی یہ ادارہ قائم ہے اور ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ظلم نیب کے ادارے نے کیا اس کے حقائق بھی عوام کے سامنے آئیں، کیونکہ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے کرپٹ اور سب سے معاملات کو خراب کرنے والا ادارہ ہے. حکومت کا نظام مفلوج ہے. حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ اختیارات استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہر آدمی سوال کرتا ہے کہ معیشت میں بدحالی کیوں ہے. جو حکومت فیصلے نہ کر سکے، جب افسر سب سے بہتر اس چیز کو جانے کہ ہم کوئی فیصلہ نہ کریں تو پھر ملک کے معاملات نہیں چلتے. آج افسر جب بھی کوئی فائل آتی ہے وہ بات تو شاید مذاق میں کرتے ہوں لیکن بات ہوتی سنجیدہ ہے. وہ کہتے ہیں سمری میں میرے وکیل کی فیس بھی اس کے اندر لکھ دیں کہ جب مجھ پہ کیس بنے گا تو خواجہ نوید صاحب کو جو فیس دینی ہوگی وہ بھی اس کے اندر شامل ہو. یہ آج ملک کے معاملات ہیں. حالانکہ خواجہ نوید صاحب ہم سے کوئی فیس نہیں لیتے. یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ ذکر کر دوں کہ ان کی مہربانی ہے. اور یہ ہمارا جو نیب کا تجربہ ہے یہ ابھی 23 سال میں محیط ہے. میں اور خواجہ صاحب 23 سال سے مختلف نیب کی عدالتوں میں ہم پیش ہوتے رہے ہیں. اور نیب کے جو چند پہلے کیس بنے تھے ان کے اندر بھی ہمارا ہی کیس تھا. تو ہمیں تو کوئی وہ سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کی تھوڑی برداشت کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر ان افسران کو، ان اس ملک کے صنعت کاروں کو، ان لوگوں کو جو اس ملک کی خدمت کرتے رہے، جو اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں. آج وہ سال ہر سال ان نیب کی عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں. اگر نیب کے پاس کچھ ہے تو کیس چلائیں اور معاملے کو ختم کریں. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، معاملے کو ختم کریں. جب ابھی یہ بات ہوتی ہے جی فلانے کو گرفتار کیا جا رہا ہے، میں اس میں بھی کہتا ہوں کہ گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیس بنایا ہے، تفتیش مکمل ہے، چلان پیش کریں اور کیس کو چلائیں تاکہ عوام کے سامنے حقائق آ جائیں. ہم پہلے جو میرے اوپر نیب کا کیس تھا، میں اور خواجہ صاحب 9 سال عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. کوئی اور نہیں آتا تھا. آج 4 سال ہو گئے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. لیکن اس کے اثرات جو ملک کے معاملات پر ہوتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. جو کسی کے ذات پر یا خاندان میں جو معاملات ہوتے ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہے. یہ جسٹس جاوید اقبال کو جواب ان باتوں کا دینا پڑے گا. مجھے ان کا نام لیتے ہوئے کوئی اچھا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب تک اس آدمی کا احتساب نہیں ہوگا، جب نیب کے حقائق عوام کے سامنے نہیں آئیں گے تو ملک کے معاملات نہیں چلیں گے. جناب یہ نیب کا کریکٹر تبدیلی ہوا، بھائی 1 سال پرانا کریکٹر ہے، یہ ابھی بھی چل رہا ہے معاملہ اسی طرح؟ دیکھیں، کریکٹر کی بات نہیں ہے. ایک ادارہ جس کی بنیاد ہی خراب ہے، آپ وہاں فرشتوں کو بٹھا دیں وہ کام غلط ہی کریں گے. خواجہ صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات سے. بالکل صحیح. عباسی صاحب کو
लोग सुनना चाहते हैं आपसे वो ये है कि नून लीग का हिस्सा आप हैं या नहीं हैं। मरियम नवाज साहबा से आपकी मुलाकात हुई, मामला आपके तय हो गए, क्या एक वन लाइनर बता दें, आप मरियम नवाज की क़यादत में काम करने के लिए तैयार हैं नून लीग में? आपके सवाल विशेष दफ़े आपने किए थे। मैं 35 साल से नून लीग के साथ हूँ, ये मेरी जमात है और यहाँ से मैं घर ही जाऊँगा। मैंने कभी सियासत में ना किसी आमिर को कबूल किया है ना किसी और को कबूल किया। मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब, मेरे कोई मामलात मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, मेरी कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कभी पार्टी का ओहदा नहीं रखा था, 31 साल तक बगैर ओहदे के था। मुझे 2019 में अपोजिशन में ये जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी, मैंने निभाई है। लेकिन जब पार्टी में एक जनरेशनल चेंज आती है तो फिर ये सबसे बेहतर फैसला यही होता है कि जो भी नई लीडरशिप आए उसको मौका दिया जाए कि वो काम कर सके। तो मेरा भी यही फैसला है। मैं जमात के साथ हूँ, जो मशावरत, जो मदद, जो जिम्मेदारी वो जमात सौंपेगी उसके लिए तैयार हूँ। मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब हैं। अच्छा शाहिद साहब, आप जब मीडिया से बात करते हैं आप एहसास दिलाते हैं मुल्की हालात का, क्या उनको एहसास नहीं होता जिन्होंने आपको मौका दिया कि अगर आप हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें, आपने हुकूमत बना ली, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते? क्योंकि स्मगलिंग वैसे की वैसे डॉलर बाहर रोज की बुनियाद पे करोड़ों डॉलर बाहर जा रहे हैं, गंदम स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल हो रही है, आटा स्मगल, हर चीज़ स्मगल हुए जा रही है, वो क्यों नहीं रोकते? देखिए, ये किसी ने मौका देने वाली बात नहीं होती। अदम एतमाद हुआ, उसके बाद दो राय थी जमात के अंदर कि हुकूमत बनाएं या ना बनाएं। ये राय हावी हुई कि हुकूमत बने, हुकूमत बन गई है। मौका यहाँ कोई नहीं मिलता, ये अवाम का फ़ैसला होता है। अवाम के हम नुमाइंदे हैं। जो मुल्क में हो रहा है, जो खराबियाँ हैं जिनका आपने चंद का जिक्र आपने किया है, ये खराबियाँ मौजूद हैं। ये आज की नहीं है, इस हुकूमत की वक्त की नहीं है, साल से चली आती हैं। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि अब बात इंतहा को पहुँच गई है। अगर हम अपने मामलात की दुरुस्तगी नहीं करेंगे तो फिर मुल्क के हालात कभी बेहतर नहीं हो सकते। जहाँ पर आज जिस नहज पर मुल्क के हालात पहुँचे हैं, इसके अंदर सब जिम्मेदार हैं। सियासतदान भी हैं, जज भी हैं, जर्नैल भी हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। अब दुरुस्तगी भी सब मिलकर करनी पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क के मामलात आइन के दायरे से बाहर चल रहे हों। मुल्क के मामलात के अंदर मुदाखलत हो, एक गैर आइनी मुदाखलत हो, आइन के दायरे के अंदर रहें, मुल्क का मामला चलेगा। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नैब के वादा माफ गवाह कर्नल रिटायर्ड आरिफ मजीद ने भी शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। शहबाज शरीफ का इस मुकदमे में कोई किरदार नहीं है, वादा माफ गवाह इसरार सईद का ये मौक़िफ़ है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ हुई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। इस मौके पर नैब के वादा माफ गवाह कर्नल रिटायर्ड आरिफ मजीद ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी है और इस मौके पर वादा माफ गवाह इसरार सईद भी पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। उस वक्त के चेयरमैन नैब और डीजी नैब और दीगर ने ये बयान लिया था। इसरार सईद ने ये भी कहा कि उस वक्त नैब के अफसरान ने तहरीरी सूरत में मुझे बात दी है कि ये बयान जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया।